আচ্ছা, সো আমরা লাস্ট ডেতে কতটুকু পড়েছিলাম? we studied till light cyclic and non cyclic photophosphorylation, তাই না? আমরা কি ফটোলাইসিস কাকে বলে লিখেছিলাম, বা ওইটার ইউজ কি, ইয়ে কি, ওগুলা কিছু রোল লিখি নাই, তাই না? ওকে, ফটোফসফোরাইলেশনের ডেফিনেশন বোধহয় লিখেছিলাম, and its types, right? ওকে, so এখন আজকে আমরা ফার্স্টে we will write about photolysis of water, and then we will do Calvin cycle and factors affecting. Okay, আচ্ছা, so photolysis, we start from photolysis. What is the difference between photolysis and hydrolysis? Hydrolysis water is breaking someone else. Hydrolysis water is breaking someone else, and photolysis water is broken not by its own, not on its own, by light. ঠিক আছে, so photolysis water is broken by the action of light, and hydrolysis water is acting on some other molecule to break the bond. Okay, acha, so photolysis of water, it is the splitting of water. তোমরা এখানে যদি breakdown লিখো, it is okay, but for this definition splitting is Edexcel's favorite word. So it is the splitting of water molecule. তাহলে বলো তো, what type of bond is broken down during photolysis? What type of bond? Which bond বললে তুমি OH bond বলবা, but what type of bond? Covalent, কারণ এই OH bond গুলা কি covalent bond, so it is breaking the covalent bond. So it is the splitting of water molecule by the action of light. It produces hydrogen ion বা proton, electron and oxygen gas. এখন এই ফটোলাইসিসের ইউজ কি, বা এই প্রোডাক্ট গুলার কি হয়? The proton or hydrogen ion is used to, very good, yes, is used to reduce NADP. NADP কে রিডিউস করার জন্য যে ইলেকট্রন দরকার, ওইটা কই থেকে আসবে? From photosystem. ঠিক আছে, ওইটা কিন্তু এই ইলেকট্রন না। So to reduce the H plus ion is used to reduce NADP along with the electrons from the photosystems. আর এই ইলেকট্রনের কি হয়? কি হয়? ফটোলাইসিসের ইলেকট্রনটা, and the electron is, হ্যাঁ, this 1 বা 2, না না, এক্সাইট তো এনার্জি লাগবে, লাইট করবে, টু রিপ্লেস দ্য এক্সাইটেড ইলেকট্রনস। ঠিক আছে, লস্ট ফ্রম দ্য ফটোসিস্টেম। 1 ও কারেক্ট, 2 ও কারেক্ট, তুমি 1 বলো 2 বলো, কারেক্ট সেটা। So the electron is used to replace the electrons lost from or excited from photosystems বা chlorophyll. Okay, so this is about photolysis. এরপরে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা পড়বো, দ্যাট ইজ
how this ATP is actually produced. আমরা যে photophosphorylation বললাম, ওখানে যে ATP এর কথা বললাম, যে ATP টা প্রডিউস হচ্ছে as it moves through the along the electron carriers. How exactly is that produced? এটা আমরা এখন দেখবো. This is very important question. আর এটা এখানে যদি বুঝো, এই সেম প্রসেসটা রেসপিরেশনেও হয়. So if you are good at this in photosynthesis, তোমার রেসপিরেশনেরও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনটা বুঝা পড়া হয়ে যাবে. ঠিক আছে, এটা লেখা শেষ. ফটো সিস্টেম থেকে যখন ফটো সিস্টেমে যখন লাইট পড়তেছে, ওর ইলেকট্রন এক্সাইট করে যায় না? তার মানে ওর এই মলিকিউলটা কি এখন ভেকেন্ট উইথ ফর 2 ইলেকট্রন. সো এই যে এই ওয়াটারটা যখন স্প্লিট করে, একসাথে যখন বের হয়, a pair of electron is excited. ওটা তুমি মনে না রাখলেও সমস্যা নেই. সো এখানে ইলেকট্রন পেয়ারটা তখন এই ফটো সিস্টেমে চলে আসে to replace the electron that has been lost by the excitement. যাতে প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস বলতে পারো. আচ্ছা, এটা ডান লেখা. ওকে, এখন আমরা দেখি how ATP is produced. So how exactly ATP is being produced? আচ্ছা, এই যে ATP টা প্রডিউস হয়, এইটার এই প্রসেসটাকে আমরা যে প্রসেসটা পড়ব, this is called chemiosmosis. So chemiosmosis is basically the movement of hydrogen ion across the membrane. ঠিক আছে, সো এই প্রসেস দিয়েই ATP টা প্রডিউস হয়. এখন how exactly it is being produced, let's see that. So this is, আরেকটু বড় করে draw করব. This is the thylakoid membrane. This is the outside. So thylakoid membrane এর বাইরে কি থাকবে? স্ট্রমা. থাইলাকয়েডটা কেমন? এটা তো ক্লোরোপ্লাস্ট, এই যে এই ডিস্ক গুলা. সেই থাইলাকয়েড মেমব্রেনের বাইরে থাকবে স্ট্রমা, আর ভিতরে থাকবে থাইলাকয়েড স্পেস. ইয়েস, সো এইদিকে আছে থাইলাকয়েড স্পেস. এখন এই যে লাইট রিলেটেড যত অ্যাক্টিভিটি, সব কোথায় হবে? ইন দ্য স্পেস. ঠিক আছে, এইটার এই ভিতরে হবে, কারণ এই মেমব্রেনটাতে ক্লোরোফিল আছে. সো যা কিছু হওয়ার ভিতরে হবে. লাইট ডিপেন্ডেন্ট হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং. তোমাকে যদি একটা এমন রিয়াকশনও বলে দেয় যেটা তুমি জীবনে শুনো নাই, বাট বলে দিচ্ছে যে দিস রিকোয়ার্স লাইট, তখন সেটা কোথায় হবে? থাইলাকয়েড স্পেস. ঠিক আছে, এনি রিয়াকশন অফ ফটোসিনথেসিস দ্যাট রিকোয়ার্স লাইট থাইলাকয়েড স্পেসে হবে. ঠিক আছে, আচ্ছা. সো এখানে কি হইলো? ফটোলাইসিস হচ্ছে. ফটোলাইসিস যদি হয়, তখন হাইড্রোজেন আয়ন এখানে কি বেশি হবে না কম হবে? বেশি, তাই না? এখানে আস্তে আস্তে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, and there are channels which would allow this hydrogen ion to diffuse out. না, ওটাতে এখনো আসে নাই. ঠিক আছে, সো এটা কি হচ্ছে? ডিফিউজ আউট করে যাচ্ছে. কেন? বিকজ এখানে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বেশি এন্ড বাইরে স্ট্রমাতে কম. আচ্ছা, এরপরে
এখানে সো দিস ইজ লাইক আ হাইড্রো চ্যানেলের মতো বললা বা মেমব্রেন দিয়ে ডিফিউজ আউট হচ্ছে। দেন দেয়ার আর সাম ইলেকট্রন ক্যারিয়ার্স, ঠিক আছে, দিজ আর দ্য ইলেকট্রন ক্যারিয়ার্স। এই ইলেকট্রন ক্যারিয়ার কি করতেছে, ক্লোরোফিল থেকে বা ফটো সিস্টেম থেকে যে ইলেকট্রন গুলা রিলিজ হইলো সেটা এখানে চলে আসতেছে। ওরা কি করলো, এটাকে নিল। এইটা নেওয়ার পরে এই ইলেকট্রন ক্যারিয়ার থেকে রিডিউসড হবে না অক্সিডাইজড হবে? ইলেকট্রন গেইন অফ ইলেকট্রন ইজ রিডাকশন। ফটো সিস্টেম দিয়ে দিচ্ছে, বাট আমি জিজ্ঞেস করতেছি এই সাবস্টেন্স এই মলিকিউলটার কি হবে? রিডিউসড হবে। তারপরে ও যখন পাশের জনকে দিয়ে দিচ্ছে ইলেকট্রন, তখন এই ফার্স্টটা হয়ে যাচ্ছে অক্সিডাইজ, সেকেন্ডটা হয়ে যাচ্ছে রিডিউস। আবার ও যখন পরের জনকে দিয়ে দিচ্ছে, এই সেকেন্ডটা হয়ে যাচ্ছে অক্সিডাইজড, থার্ডটা হয়ে যাচ্ছে রিডিউস। ওকে, আচ্ছা। এরপরে এই ইলেকট্রনটা আবার ফেরত কোথায় চলে আসে? ফটো সিস্টেমে, তাই না? আবার ফেরত সে ফটো সিস্টেমে চলে আসতেছে। অথবা কি হতে পারে, সেকেন্ড অপশন কি, সে এনএডিপিএইচ এর কাছে, এনএডিপির কাছে চলে যাবে। ঠিক আছে, এনএডিপির কাছে চলে যাবে। এখন এই যে এই হাইড্রোজেনটা আসলো, এই ইলেকট্রন আসলো, মিলে শেষ। সো মিলে ওরা কি করবে, এনএডিপি কে এনএডিপি এইচ এ রিডিউস করবে। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে কিছু এনার্জি রিলিজ হইল না? এই এনার্জিটা কি করে, এই এনার্জিটা এই যে এখন আসতেছে এই এটিপি সিনথেটেজ, দিস চ্যানেল ইজ কল্ড এটিপি সিনথেটেজ। এখান থেকে এই এই চ্যানেলের কাজ কি, এই চ্যানেলের কাজ হচ্ছে টু অ্যাক্টিভলি পাম্প hydrogen ion into the thylakoid space. আচ্ছা, এই যে অ্যাক্টিভলি পাম্প করবে, অ্যাক্টিভলি পাম্প মানে কি, ওর এনার্জি দরকার। এই এনার্জি পাবেও কই থেকে, এই যে ইলেকট্রন গুলা মুভ করলো না, ওরা যেই এনার্জিটা রিলিজ করবে সেই এনার্জিটা সে ইউজ করবে টু পাম্প হাইড্রোজেন ইনটু দ্য থাইলাকয়েড স্পেস। এই যে হাইড্রোজেন, ইজন্ট ইট হাই এনার্জি হাইড্রোজেন? বিকজ ও তো এই যে লাইট অ্যাবজর্ব করে ব্রেক হইছে, সো দিস ইজ সাপোজ টু বি হাই এনার্জি। ও যখনই এটিপি সিনথেটেজ দিয়ে পাস করে, ইট রিলিজেস দ্য এনার্জি টু ফর্ম এটিপি ফ্রম এডিপি এন্ড ইনঅর্গানিক ফসফেট। সো ফসফোরাইলেশনের জন্য যে এনার্জিটা দরকার ছিল, এটা কে দিল? দিস হাইড্রোজেন। আমি পুরাটাই আবার বুঝাবো। আচ্ছা, এখানে এখন দেখো, ফার্স্টে কি হলো, লাইট আসলো। লাইট আসলে দুইটা কাজ হবে। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ফটোলাইসিস, তারপর ফটো সিনথেসিস, ফটো সিস্টেম থেকে ইলেকট্রন বের করবে, তাই না? আমরা দুইটা কাজ শিখেছি না? যখন লাইট পড়বে ফটো সিস্টেম থেকে ইলেকট্রন এক্সাইটমেন্ট যাবে আর পানি ভেঙে ফেলবে। এইটাই তো দুইটা কাজ। ফটো সিস্টেম থেকে যে ইলেকট্রনটা এক্সাইট হলো সেটা চলে গেল কোথায়, ইলেকট্রন ক্যারিয়ারের কাছে। ইলেকট্রন ক্যারিয়ারের কাছে চলে গেল, এখানে মুভ করতে থাকবে। ফটোলাইসিস থেকে যে হাইড্রোজেন আয়নটা প্রডিউস হলো, সেই হাইড্রোজেন আয়ন চলে গেল ডিফিউজ আউট করে বাহিরে। কেন ডিফিউজ আউট হলো? এখানে ফটোলাইসিসের কারণে অনেক হাইড্রোজেন প্রডিউস হচ্ছে। বাইরে তো হাইড্রোজেন প্রডিউস হচ্ছেই না, রাদার যে হাইড্রোজেন আয়ন যাচ্ছে ওইগুলোও তো এনএডিপির সাথে অ্যাড আপ হয়ে যাচ্ছে। So as a result, বাইরে হাইড্রোজেন আয়ন অনেক অল্প, ভেতরে হাইড্রোজেন আয়ন
অনেক বেশি। So they diffuse out along the concentration gradient. ঠিক আছে, এখন ও যখন বের হয়ে গেল and এই ইলেকট্রন গুলো এখানে আসলো, ইলেকট্রনটা মুভ করতেছে along the electron transport chain and it releases energy. এই এনার্জিটা কে ইউজ করে? the pump here. এইটাকে আমরা কি বলছি? এটিপি সিনথেটেজ। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি আমি বোধহয় এইটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। ও না না, ঠিকই বলছি, ঠিকই বলছি। বলো। এনএডিপি। না, ঠিকই বলছি। অবশ্যই বলতে পারি। আচ্ছা, এটাকে তোমরা এটিপি সিনথেটেজ বললো না, এটাতে প্রোটন পাম্পই বলতে পারো। ঠিক আছে, এটিপি সিনথেটেজ বলার দরকার আছে কি? একটু ভালো দেখি। না, এটা প্রোটন পাম্পই। এটিপি সিনথেটেজটা আমরা ইয়েতে পাবো, রেসপিরেশনে। দিস ইজ প্রোটন পাম্প। আচ্ছা, সো এটিপি সিনথেটেজটা দিয়ে ইয়ে হয় না, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হয় না। এটা একরকম ড্র করলেই হয়েছে, আমি গেছি ভালো। আচ্ছা, তো তাহলে দেখো এখানে কি হচ্ছে, যখন নাকি along the concentration gradient করতেছে, that would be diffusion. diffuse out হইলো। এই হাইড্রোজেন সোর্স কি? ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার। এরপরে এই বাইরে যে হাইড্রোজেনটা থাকে সেটা ভেতরে আবার ফেরত আসে কি দিয়ে? প্রোটন পাম্প দিয়ে। and যখন সে ফেরত ভেতরে আসে, that releases some energy to produce ATP from ADP and inorganic phosphate. তাকে বুঝছো? এনার্জি লাগবে, কার থেকে আসতেছে ওটা? এই যে ইলেকট্রন যে ট্রান্সফার হচ্ছে, যেই এনার্জিটা রিলিজ হচ্ছে, সেটাই এই পাঁচটা ইউজ করতেছে কি করতে? এই হাই এনার্জি হাইড্রোজেনকে ভিতরে আনতে। তো এই হাই এনার্জি হাইড্রোজেন তারপরে যে এনার্জিটা রিলিজ করে, সেইটা ইউজ করে এডিপি ইজ ফসফোরাইলেটেড টু এটিপি। সবাই কি বুঝছো? প্রোটন পাম্পকে অ্যাক্টিভলি বলো শুধু, বিকজ পাম্প মানেই ওটা অ্যাক্টিভ। বলো। অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। এই যে অ্যাক্টিভলি, অ্যাক্টিভলি যদি আমি নাও বলি, যখনই তোমরা পাম্প দেখবা, দ্যাট ইজ অলওয়েজ অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। ঠিক আছে, পাম্প মানেই দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। আমার আসতেছে কোথেকে? যতগুলো হাইড্রোজেন বাইরে যাচ্ছে, 100% কিন্তু এনএডিপি যে বানায় ফেলতেছে তাতে। ঠিক আছে, একদম 100% যে বানায় ফেলতে পারবে তা না। আর এমনিও তো আগের থেকেও এখানে কিছু হাইড্রোজেন থাকবে। ঠিক আছে, এখানে তো আগের থেকেও কিছু হাইড্রোজেন থাকবে। ওকে, ইলেকট্রন গুলা, এই যে ফটোসিস্টেম, ক্লোরোফিলের ইলেকট্রন এক্সাইট হয়েছিল না? মনে আছে? উই ডু ইট লাইক দিস। হ্যাঁ, এই যে ফটোসিস্টেম থেকে এক্সাইট করতেছে এন্ড দেন ওরা এই যেরকম নিচে আসতেছে, মনে আছে? excite force because of light and then they are coming down through the electron carriers releasing the energy. So এইটাই সেই electron carriers and the energy released used to pump hydrogen in. বুঝতে পেরেছো? এটা নিয়ে কি প্রবলেম আছে কারো? আরেকবার বুঝাবো? সবাই ক্লিয়ার? anyone wants another explanation for this? No.
ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাই লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেজ অর দ্য ক্যালভিন সাইকেল। এটা তো মেমব্রেনে বলবা, থাইলাকয়েড মেমব্রেন। ইয়েগুলা কোথায়, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট ক্যারিয়ার গুলা কিন্তু ইয়েতে মেমব্রেনে। এটাকে আমরা বলবো থাইলাকয়েডে বা থাইলাকয়েড স্পেসে, কারণ ও তো শুধু স্ট্রমাতে যাচ্ছে গিয়ে ফেরত আসতেছে, and that is when the energy is passed. But তোমার light absorption, which is the igniting thing for the reaction, ওইটা তো তোমার থাইলাকয়েড স্পেসেই হচ্ছে। আচ্ছা, so light independent stage, or এটার আরেকটা নাম কি বলেছি for flowering plants, Calvin cycle. We can also call it Calvin cycle. এখন Calvin cycle কার পরের স্টেপ? This is the next step of light dependent stage. Light dependent stage এ কি কি ইউজফুল প্রডিউস হইছে? ATP and NADP, NADPH. So ATP and NADPH এই দুইটা ইউজ হবে লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেজে। This light independent stage, where is the location? Stroma. So light independent stage টা হয় স্ট্রমাতে। ওইটা তো তোমার এই এটিপি প্রোডাকশনের কথাটা বললাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, না, আই থট ইউ আস্ক ফর দ্য আদার ওয়ান। সো লোকেশনটা হচ্ছে স্ট্রমা। ওকে, stroma. Why is stroma suited for this light independent stage? And it contains the enzymes required for light independent stage. So it is suited for Calvin cycle because it contains the enzyme Rubisco needed for Calvin cycle. অথবা just needed, কারণ একটু আগেও আমরা Calvin cycle বলছি, so needed. It and also needed for carbon fixation. It also contains RUBP. এগুলা কি এখন আমরা দেখি। So this RUBP, this is a molecule which is always present in the stroma. এটার ফুল ফর্ম কি? রাইবুলোজ বিসফসফেট। রাইবুলোজ বিসফসফেট, এটার ফুল ফর্ম তোমাদের মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই, RUBP মনে রাখতে পারলেই ইনাফ। So this RUBP is a 5 carbon compound. ঠিক আছে, RUBP is a 5 carbon compound. ওর সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাক্ট করে, এইটাকে আমরা বলি কার্বন ফিক্সেশন। যে কার্বনটা এসে এই RUBPর সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছে, ফিক্স হয়ে যাচ্ছে, এটাকেই বলছি আমরা কার্বন ফিক্সেশন। ঠিক আছে, সো RUBP reacts with carbon dioxide and this is called carbon fixation. এইটার জন্য যেই এনজাইমটা দরকার হয় সেইটা হচ্ছে রুবিস্কো, রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিল, রাইবুলোজ বিসফসফেট কার্বক্সিলেজ অক্সিডেজ। সো এইটার নামও তোমাদের মুখস্থ করার দরকার নাই, রুবিস্কো মনে রাখতে পারলেই ইনাফ।
So RUBP, this reacts with carbon dioxide with the help of Rubisco. তো তারপর সে কত কার্বন কম্পাউন্ড ফর্ম করার কথা? 6, বিকজ ও নিজে 5 আরেকটা কার্বনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে, সো দিস ফর্মস এ 6 কার্বন কম্পাউন্ড। এই 6 কার্বন কম্পাউন্ডটা কি হয় আমরা এখনো জানি না। কেন জানি না? বিকজ দিস ইজ সো আনস্টেবল যে এটাকে এক্সট্রাক্ট করাটাই সম্ভব হয় না। সুগার হইলো, কিন্তু এই সুগারটার নাম কি, ও কেমন স্ট্রাকচার, ওগুলো আমরা কিছু জানি না। ঠিক আছে? ও হেক্সাগন তো তোমার গ্লুকোজও হেক্সাগন, ফ্রুক্টোজও হেক্সাগন, গ্যালাক্টোজও হেক্সাগন, তাই না? তো আমরা এটা জানি না যে সে এক্স্যাক্টলি কি হয়। তো তোমার হেক্সোজ 1000টা আছে, তো এখান থেকে সে কোনটা উই ডোন্ট নো। ঠিক আছে? এই 6 কার্বনটা ব্রেক ডাউন করে যায় ইনটু 3 কার্বন কম্পাউন্ড। এই যে 3 কার্বন কম্পাউন্ড, এটাকে আমরা কি বলি? জিপি, গ্লিসারেট ফসফেট। So this is called glycerate phosphate GP. হ্যাঁ, এই যে 6 কার্বনটা, এটা বললাম না যে এটা অনেক আনস্টেবল। সো ওইটা ফর্ম হওয়ার সাথে সাথে সে ব্রেক করে 2টা মলিকিউল ফর্ম করে। এবং যেহেতু 6 কার্বন ভেঙে 2টা হচ্ছে, এক একটা কত কার্বন হবে? 3 কার্বন। এই মলিকিউল গুলা স্টেবল হয় কিছুটা, that is why we can extract them and we know that these are glycerate phosphate বা GP. এখন বলো তো, কোনো কিছুর নামের শেষে যদি এট থাকে, এটা কি বোঝায়, মানে which functional group? অ্যাসিড, ল্যাকটেট, সাইট্রেট, তাই না? আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিডকে ল্যাকটেট বলি না, তারপরে সাইট্রিক অ্যাসিডকে সাইট্রেট বলি, জানি না শুনছো কিনা, অক্সালিক অ্যাসিডকে অক্সালিক, ল্যাকটেট শুনো নাই? অক্সালিক অ্যাসিড, হ্যাঁ এটা শোনার কথা না, অক্সালিক অ্যাসিড। তো তোমাদের যত ইথান ইথানয়িক অ্যাসিডকে ইথানয়েড, মিথানয়িক অ্যাসিডকে মেথানয়েড, সো লাস্টে 8 থাকা মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ আ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। ঠিক আছে? সো দ্যাট মিনস আ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। তো এই যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হইলো গ্লিসারেট ফসফেট, এইটাকে নেক্সট এখন অ্যালডিহাইডে কনভার্ট করা হয়। এইটাকে আমরা বলি গ্যাল, that is glyceraldehyde phosphate. এটা কত কার্বন? দিস ইজ অলসো 3 কার্বন। তো তাহলে 2টা জিপি থেকে 2টা গ্যাল্প হচ্ছে। এই যে অ্যাসিড থেকে অ্যালডিহাইড, এটা কি অক্সিডেশন নাকি রিডাকশন? অ্যাসিডের ফর্মুলা কি? COOH, আর অ্যালডিহাইড হচ্ছে CHO, তাই না? তাহলে একটা অক্সিজেন কমে যাচ্ছে না, তাহলে দিস ইজ রিডাকশন। রিডাকশনের জন্য তোমার কি হাইড্রোজেন সাপ্লাই করতে হবে নাকি হাইড্রোজেন বের করতে হবে? রিডাকশন ইজ gaining of electron, gaining of hydrogen, loss of oxygen, loss of oxidation number. So oxidation reduction তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ো, এখানে পড়ো, এই 4টা ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে। অক্সিডেশন মানে loss of electron, loss of hydrogen, gain of oxygen, gain of oxidation number. আর রিডাকশন মানে কি? loss of oxygen, loss of oxidation number, gain of hydrogen, gain of electron, তখন ওটা হবে রিডাকশন। তো এখানে আমি যদি রিডিউস করতে চাই, I need to supply some hydrogen to it.
এই হাইড্রোজেনটা কে সাপ্লাই করে? NADH। সে ওখান থেকে পিক করছিল না হাইড্রোজেন, তো সে এখন এসে ওকে এটা দিয়ে দিল।
হচ্ছিল মাঝখানে ইয়ে হয়ে গেছিল। আচ্ছা, so what is ATP doing? Providing energy. Energy for what? আর গ্লুকোজের জন্য লাগবে না, শুধু আরইউবিপি। তো এটাকে আমরা বলি টু রিজেনারেট আরইউবিপি। সো প্রোভাইডস এনার্জি ফর কনভার্সন, অথবা বলতে পারো রিডাকশন অফ জিপি টু গ্যাল্প and regeneration of, yes, of RUBP. NADPH কি কাজে ব্যবহার হয়? GP to GALP. So acts as a, exactly, acts as a reducing agent for the conversion of GP to GALP. ঠিক আছে, so acts as a reducing agent for the conversion of GP to GALP. These are the role. এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য, যে লাইট ডিপেন্ডেন্ট স্টেজে যা প্রডিউস হয় ওইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেজে গিয়ে কি কাজ করে। সো রোল, ফটোলাইসিসের রোল আসে, ওর হাইড্রোজেন কি করে, ওর ইলেকট্রন কি করে। এখানে এই লাইট ডিপেন্ডেন্ট স্টেজের রোল আসে, যে এটিপি কি করে, এনএডিপিএইচ কি করে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর তোমাকে রোল অফ রুবিস্কো জিজ্ঞেস করতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ রুবিস্কো? এখানে কি জাস্ট কনভার্সন হচ্ছে? ও তো কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে রিয়াক্ট করে, কার্বন ফিক্সেশন। সো রুবিস্কোর রোল হচ্ছে টু ক্যাটালাইজ কার্বন ফিক্সেশন। ঠিক আছে, সো রুবিস্কোর রোল হচ্ছে টু ক্যাটালাইজ কার্বন ফিক্সেশন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন এই যে কি নাম, ফটোসিনথেসিস, লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেজে আমরা কি প্রোডাক্ট পাইলাম? গ্যাস বলতে পারি বা গ্লুকোজ বলতে পারি, তাই না? দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাক্ট উই গেট। ও, তার আগে, না এটার আগে, এই যে কনভার্সনটা, এটা লেখা শেষ? আচ্ছা, সো ইন ক্যালভিন সাইকেল, for every 6 gal produced, 5 gal is used to regenerate RUBP, and 1 gal is used to produce glucose. এখন তোমরা বের করবা how many GALP molecule must be produced to form 2 glucose molecules. আচ্ছা, সবাই একটু 1-2 মিনিট টাইম নাও, তারপরে বলো।
বলো স্যার। এই জন্য আমাদের 12 সবারটা 24 হবে। এই জন্য আমি 2 মিনিট দিছিলাম, তোমরা 1 মিনিট চিন্তা করছো শুধু। এই জন্য হাফটা পাইছো। আচ্ছা, গ্যাল্প কত কার্বন কম্পাউন্ড? গ্যাল্প কি 6 কার্বন? 3 কার্বন। আর গ্লুকোজ 6 কার্বন। তাহলে একটা গ্লুকোজ বানাতে কয়টা গ্যাল্প লাগবে? 2টা গ্যাল্প লাগবে না? তো 2টা গ্যাল্প, যদি 2টা গ্যাল্প লাগে, প্রথম গ্যাল্পের জন্য 6টা গ্যাল্প হইতে হবে, ওখান থেকে সে একটা পাবে। এন্ড সেকেন্ড গ্যাল্পের জন্য আবার 6টা হতে হবে, ওখান থেকে সে একটা পাবে। তার মানে একটা গ্লুকোজ হওয়ার জন্যই তো তোমার 12 গ্যাল্প লাগবে। একটা গ্লুকোজে কয়টা কার্বন? 6টা। তোমাকে তো তাকে 6টা কার্বন সাপ্লাই করতে হবে। একটা গ্যাল্প যখন আসে ও কয়টা কার্বন দেয়? 3টা। তাহলে 6টা কার্বনের জন্য তার আরেকটা গ্যাল্প লাগবে না? 2টা গ্যাল্প কত দরকার? 2টা গ্যাল্প ও তো এভরি 6 এর থেকে একটা দেয়। তাহলে ইটস লাইক আমি যদি 6টা পেন্সিল পাই, ওখান থেকে তোমাকে একটা দেই। তো আমি যদি তোমাকে 2টা পেন্সিল দেই, তার মানে আমার কয়টা পাইতে হবে? If I get 12 pencils, I give you 1. If I give you 2, তাহলে আমি কয়টা পাচ্ছি? আবার 24 কেন? আমি 6টা পাইলে তোমাকে একটা দেই, তো 6টা মানে তুমি একটা পাবা। আমি আরেকটা যদি সেট অফ 6 পাই, তুমি আর কয়টা পাবা? আরো একটা পাবা, মানে টোটাল 2টা। তাহলে তোমার 2টা পেন্সিল পাওয়ার জন্য আমার কয়টা পেন্সিল পাইতে হবে? 12, তাই না? তার মানে if this girl wants to donate 2 gallons for glucose, how many gallons must be produced? 12. 12 gallons করলে সে 2টা গ্যাল গ্লুকোজের জন্য লাইক ইয়ে করতে পারবে, সাইড করে রাখতে পারবে, and so 1 glucose would be formed. তো আবার যখন আরেকটা গ্লুকোজ ফর্ম করতে হবে, তার মানে আবার 2টা সেট দরকার হবে, তো আবার আরেকটা 12, so total 24. আচ্ছা, যদি আমি দেখি যে 3টা গ্লুকোজ ফর্মেশন তাহলে 12 টাইমস 3 12 times 3, হ্যাঁ 12 times 3। তো 12 দিয়ে যতগুলো গ্লুকোজ করবে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, বিকজ ফর 1 গ্লুকোজ টু বি প্রডিউসড ইউ নিড 12 গ্যালন। এইটা কি বুঝছো? চিন্তা করছো? সাকেন বুঝছো? এনিওয়ান বুঝছো নাই? আচ্ছা, আজকে আর এটা শেষ হবে না, আমরা লাস্ট একটা জিনিস পড়বো আজকে।
using products of photosynthesis. So using products of photosynthesis. তাহলে ফটোসিনথেসিস থেকে আমি কি পাচ্ছি? আইদার আমি বলতে পারি গ্যাস পাচ্ছি, অর আমি বলতে পারি গ্লুকোজ পাচ্ছি, তাই না? এই যে গ্যাস বা গ্লুকোজ, এটা কি কাজে ইউজ হয়? নাম্বার ওয়ান, ইট ক্যান বি রেসপায়ার্ড টু রিলিজ এনার্জি, তাই না? গ্লুকোজকে সে রেসপিরেশন করে তার তার এনার্জি দরকার কেন? সে তো হাঁটেও না। ফটোসিনথেসিসে তো সে লাইট থেকেই এনার্জি পায়। ও তো এটা বাতাস থেকেই পায়, আর পানি তো পায় সে সয়েল থেকে। সো ফ্লোয়েমে যে ট্রান্সলোকেশন হয়, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ প্রসেস। আর আর কি করে? গ্রোথের জন্য ওয়াটার না, ওয়াটার তো অসমোসিস which is passive, but to ওয়াটার ঢোকার জন্য না, মিনারেলস ঢোকার জন্য। সো মিনারেল আপটেক, so mineral uptake is active process, so mineral uptake by the roots, that is an active process. Phloem translocation is an active process, growth is an active process. So এই সবকিছুর জন্য যে ওর এনার্জি দরকার, সেটা আসবে রেসপিরেশন থেকে। আমরা তো গ্লুকোজ পাই খাবার থেকে, সো ও গ্লুকোজ পাই কোথা থেকে? ফটোসিনথেসিস থেকে। ঠিক আছে? সো ইট ক্যান বি রেসপায়ার্ড টু রিলিজ এনার্জি। পারে ওরে, এই যে এই রেসপিরেশনেও কি করবে? সো তো গ্লুকোজ ইউজ করবে। আচ্ছা, সো রেসপায়ার টু রিলিজ এনার্জি। এরপরে আর কি করতে পারে সে? তার কি জীবনে গ্লুকোজ ছাড়া আর কিছু দরকার নাই? ও যে বড় হয়, ওর মধ্যে কি স্টোর হয়? স্টার্চ। So it can be converted to starch as stored food or for storage. ওর কি গ্রোথের জন্য প্রোটিন দরকার? হ্যাঁ। ওরাও তো মানুষ, তাই না? সাদিয়া আজকে থেকে গাছ। So, so there is a new plant in the town, সাদিয়া plant. আচ্ছা, সো এখন এই ওদের যে প্রোটিন দরকার, প্রোটিনটা কি দিয়ে তৈরি হয়? অ্যামাইনো অ্যাসিড। সো অ্যামাইনো অ্যাসিড কি গ্লুকোজ থেকে ডাইরেক্টলি হতে পারবে? কেন পারবে না, বা কেন পারবে? আচ্ছা, আর তুমি কেন বলতেছো পারবে না? সাদিয়া বলো, কায়েফ বলো। নাইট্রোজেন। সো প্রোটিনে কি কি থাকে? কার্বন, নাইট্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, আর সাথে নাইট্রোজেন। বাট গ্লুকোজে শুধুই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তাই না? তো তার নাইট্রোজেন ছাড়া কি সে অ্যামাইনো অ্যাসিড বানাতে পারবে? তাহলে প্রোটিন বানাতে পারবে না। তাহলে সে এখন কিভাবে বানাবে? ওর তো এইটা দিয়েই পৃথিবীর যা কাজ আছে তার এইটা দিয়ে করতে হবে। তাহলে এখন সে অ্যামাইনো অ্যাসিড কেমনে বানাবে? এনভায়রনমেন্টে কি বাতাস? soil soil So, glucose, it can be converted to amino acid using nitrate from the soil for protein synthesis. Okay, for protein synthesis.
উম, উম, আর কি করা যেতে পারে? তার আর কি দরকার? ইট ক্যান বি কনভার্টেড টু অয়েলস ফর স্টোরেজ। ওকে, লিপিডস বা অয়েলস একই কথা, ফর লং টার্ম স্টোরেজ। আর তার জীবনে আর কি দরকার? সে এখন প্রোটিন পেয়ে গেছে, সে লিপিড পেয়ে গেছে, গ্রোথের জন্য আর কি দরকার? আর কি বানাতে হয়? এন্ড ক্লোরোফিলটা তো এই যে টাইপ অফ প্রোটিন। জাইলেম তো একটা টিস্যু, আমি মলিকিউলের কথা বলছি। সেল ডিভিশনের জন্য কি দরকার হয়? সো মাইটোসিস মিওসিস, সেল ডিভিশন হওয়ার আগে কি হয়? ডিএনএ। সো ডিএনএ সিনথেসিস করতে হবে না? ডিএনএ এর জন্য কি দরকার হয়? হোয়াট ইজ ডিএনএ মেড অফ? নিউক্লিওটাইডস। নিউক্লিওটাইডস। সো সে কিন্তু নিউক্লিওটাইডসও বানাতে পারবে, সিনথেসাইজ নিউক্লিওটাইডস। নিউক্লিওটাইডস, নিউক্লিওটাইডস এর জন্য তার আর কি কি লাগবে? প্রোটিন বা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য যেমন নাইট্রেট দরকার। সো রাইবোজটা তো সুগার, সো গ্লুকোজ ক্যান বি কনভার্টেড টু রাইবোজ। ওর এক্সট্রা আর কিছু লাগবে না ওটার জন্য। কিন্তু তারপর আর কি দরকার তার? ফসফেট অ্যান্ড নাইট্রেট ফ্রম দ্য সয়েল। ঠিক আছে, সিনথেসাইজ নিউক্লিওটাইডস ইউজিং phosphate and nitrate from the soil. তোমাদেরকে যদি একটা 4-5 মার্কস এর কোয়েশ্চেনও বলে যে ফটোসিনথেসিস এর পরে কিভাবে একটা ডিএনএ হবে, কিভাবে বলবা তোমরা? লেটস সে দিস ইজ ফর 6 মার্কস। দিস ইজ দ্য লাস্ট থিং উই ডিসকাস টুডে। তো একটা 6 মার্কের কোয়েশ্চেন বলবো যে প্রোডাক্ট অফ ফটোসিনথেসিস থেকে সে কিভাবে ডিএনএ বানাবে। ফার্স্টে বলতে হবে গ্লুকোজ কনভার্ট হবে টু রাইবোজ, ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার। তারপরে কি বলতে হবে? সে নাইট্রেটের হেল্প দিয়ে নাইট্রোজেনাস বেস বানাবে। এন্ড দেন ফসফেটের সাথে মিলে সে একটা নিউক্লিওটাইড বানাবে। And then the nucleotides will join by condensation reaction forming phosphodiester bond to produce DNA. মানে ডিএনএ স্ট্র্যান্ড এন্ড দুটো কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ডের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড। এই যে দেখো, এই জায়গায় তোমার শুধু একটা ছোট্ট ইনফরমেশন ফটোসিনথেসিসে যে গ্লুকোজ হবে বা গ্লুকোজ থেকে তুমি এই জিনিসগুলো বানাবা, বাকি পুরাটা প্রসেস কিন্তু তোমার ইয়েছে, এই যে কিভাবে একটা ডিএনএ সিনথেসাইজ হয়, রাইট? তো এইভাবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমাদের ডিএনএ কনসেপ্ট গুলো লাগবে। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, আমাদের ফ্যাক্টরিজ এফেক্টিং ফটোসিনথেসিসটা বাকি, সেটা আমরা করবো। তোমরা মানডেতে কি করে নিয়ে আসবা? দ্য এক্সাম প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন। তো তোমাদের বইয়ের 5 এর এখানে চ্যাপ্টার শেষ হয়, ওটার পরে যে এক্সাম প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন, ওগুলা তোমরা সলভ করে নিয়ে আসবা। উই উইল ফিনিশ দিস চ্যাপ্টার, যেটা বাকি ওটা শেষ করতে হয়তো আমাদের 20 মিনিট, হাফ অ্যান আওয়ার লাগবে। তারপরে আমরা সেই এক্সাম প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেনটা চেক করবো। তোমাদেরকে আমি নোটসও প্রোভাইড করবো নেক্সট ডেতে, মানডেতে। I will also give you a worksheet. So that worksheet will be a homework for Wednesday, and coming Saturday we will have test on full 5A. ঠিক আছে? আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? সব হয়তো একটা থাকবে যেটা করতে নাও পারতে পারো, বাট একটু মাথা ফাটাইলে ওটাও করতে পারবা, এমনি করতে পারবা সবগুলো। ও বলছে এক্সাম প্র্যাকটিসের সব কোয়েশ্চেন নাকি, আমি বলছি যে
একটা থাকতে পারে যেটা পারবা না, বাট ওইটাও একটু মাথা খাটাইলে করতে পারবে। দে ওয়ার্ক অন, মানে ওরা এই রিসার্চ গুলো হয় কেন